solid state. Today we are going to study about packing of particles in crystal lattice. Packing of particles in crystal lattice. The packing of particles in crystal lattice shows in this figure. The constituent particles of the crystalline solid are close packed. मित्रांनो, ह्या क्रिस्टलाइन लॅटिसमध्ये आपल्याला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जे आहेत, ॲटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स आर क्लोज packed. While describing the packing of particles in the crystal, the individual particles are treated as a hard shape. इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल कसं आहे मित्रांनो, त्याच्यामध्ये आपल्याला हार्ड शेप आपल्याला त्यामध्ये सांगता येईल. And the closeness of the particle maximum, the interparticle attraction. ते इंटरपार्टिकल अट्रॅक्शनमध्ये त्याच्यामध्ये क्लोजनेस जो आहे तो मॅक्झिमम आपल्याला त्यामध्ये सांगता येईल. आणि म्हणून आपल्याला कोऑर्डिनेशन नंबर काय आहे किंवा कोऑर्डिनेशन नंबर आपण कशाला म्हणायचं मित्रांनो, द नंबर ऑफ नेबरिंग स्पेअर दॅट टच एनी गिवन स्पेअर. सपोज this of the one sphere. Suppose these are the pair. This pair, this given sphere, it touches with the neighboring four sphere. Four sphere means this is one sphere, 2, 3 and 4. The number of neighboring sphere that touch the given sphere is 4. That's why the coordination number is also 4. आपल्याला दिलेला स्पेअर जो आहे मित्रांनो, त्या स्पेअरच्या नेबरिंग जे स्पेअर आहेत जे ह्या गिवन स्पेअरला आपल्याला टच करत आहेत, जेवढे स्पेअर आहे तेवढा त्याचा आला कोऑर्डिनेशन नंबर. त्याला आपण कोऑर्डिनेशन नंबर असा म्हणतो. स्टॅकिंग ऑफ स्क्वेअर क्लोज पॅक्ड लेयर अँड स्टॅकिंग hexagonal close packed layer. Okay, these are the two way we offer the three-dimensional close packing. We will discuss one by one. First packing is a close packed structure. In close packed structure, the first way to pack occur close pack in one dimension. What is my one dimension? In one dimension close packed structure, that is arrangement them in a row. Sphere are arranged in a row and touching to each other. In this figure, the sphere are arranged in a row and touching to each other. For example, this sphere, suppose this sphere is touched with to another sphere, this sphere is touched with to another sphere and arranged in a row. This is the one dimension close packing. In this arrangement, each sphere is contact with two of its neighboring. Suppose this sphere are contact with one and two neighbors atom or sphere. The one dimensional close pack arranged in the coordination number is 2 due to this pair are the two neighbors pair contact with two neighbors pair. That's why the coordination number we can say the coordination number is equal to 2. Okay,
Friends, these are the close pack in one dimension. In close pack in one dimension, arrange the sphere in a row. Uh, Friends, the close packing in two dimension, there are the two ways packing in close packing in two dimension. First is a square close packing. As shown in figure. In this figure, the one dimensional rows is close packed sphere. One dimensional rows close packed sphere are stacked over the each other. पहिला रो नंतर हा आपण त्या सेम त्याच्यावर दुसरा रो घेतला. अलाइन व्हर्टिकली अँड हॉरिझॉन्टली. दिस पेअर आर अलाइन व्हर्टिकली अँड हॉरिझॉन्टली. आपण म्हणजे एकमेकांवर हे असे रोज जर ठेवत गेलो मित्रांनो, तर आपल्याला व्हर्टिकली हॉरिझॉन्टली एकसारखे आपल्याला ह्या रोज आपल्याला मिळतील. आणि ह्यामुळे यालाच आपण स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग असं म्हणतो. मग याच्यामध्ये फर्स्ट रोज, दिस फर्स्ट रोज इज लेबल ए. याला जर आपण ए टाईप म्हटलं, द सेकंड रो बिगिन एक्झॅक्टली सेम ॲज द फर्स्ट वन. पहिल्या रोच्या वर अगदी एक्झॅक्टली सेम हा दुसरा रो आपल्याला दिसून येतो. त्यालाही आपण काय नाव देणार, मग टाईप ए असं आपण त्याला म्हणू शकतो. टाईप ए. त्याचबरोबर थर्ड रो आपण त्याच्यावर असंच एक्झॅक्टली तसंच आपण ठेवणार. फोर्थ रो आपण तसंच त्याच्यावर एक्झॅक्टली आपण जर ठेवला तर आपल्याला ए टाईप, म्हणजे आपल्याला त्या ह्या अरेंजमेंटला आपण काय म्हणणार मित्रांनो, ए टाईप टू डायमेन्शनल अरेंजमेंट. ए टाईप टू डायमेन्शनल अरेंजमेंट. In this arrangement, every sphere it touch four neighboring sphere. Suppose this pair, suppose this one pair are given sphere, it touch with neighboring four sphere. Four sphere. Suppose these are the one sphere, these are 2, 3 and 4. These four sphere are touched with this sphere. Therefore, there are the four neighboring sphere touched with this sphere. That's why the two-dimensional coordination number is 4. याचा कोऑर्डिनेशन नंबर काय आला मित्रांनो, तर या स्पेअरला 4 स्पेअर हे नेबरिंग स्पेअर आहेत आणि टचमध्ये आहेत, त्याच्यात टच करत आहेत, आणि म्हणून त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर जो आहे तो किती मित्रांनो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. This is the coordination number, the 4. In this square close packing, we see the in this square close packing, the square is obtained by joining. मित्रांनो, आपण हे जे 4 स्पेअर आपण जे आहेत, हा जो स्पेअर आहे, या गिवन स्पेअरच्या आपण जर पाहिलं मित्रांनो, फॉर एक्झाम्पल हा स्पेअर आहे, या स्पेअरच्या आजूबाजूचे 4 स्पेअर आहेत, त्यांचं सेंटर जे आहे ते सेंटर जर आपण मित्रांनो जॉईन केलेत, सपोज दिस इज द join center of the two sphere like that. Therefore, the two-dimensional close pack is from the square. That's why are called the square close packing of the two dimension. मित्रांनो, याच्यामध्ये स्क्वेअर आपण जर ह्या नेबरिंग स्क्वेअर जे आहे त्याच्या सेंटरला जर आपण जॉईन केलं तर आपल्याला एक स्क्वेअर मिळतो, म्हणून याला स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग इन टू डायमेन्शन आपण याचा म्हणू शकतो. आणि म्हणून याचा कोऑर्डिनेशन नंबर पण काय आला मित्रांनो, 4. कोऑर्डिनेशन नंबर काय आला 4. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला हा स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग जे आहे त्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल. नेक्स्ट आहे याच्यामध्ये ते हेक्झागोनल क्लोज पॅकिंग.
नेक्स्ट काय आहे हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. In this hexagonal close packing shows in the figure close packing in one dimension row. तर वन डायमेन्शन रो जो आहे मित्रांनो याच्यामध्ये ए टाईप फर्स्ट रो shows that there are the depression between the neighboring square. तर याच्यामध्ये हा बी आपण जर पाहिला त्याच्या वरचा जो रो आहे तो बरोबर आपण जर पाहिलं तर त्या दोन स्पेअरच्या मध्ये बरोबर मध्ये अशा पद्धतीने आपण त्याला जर ठेवलं तर आपल्याला असं सांगता येईल की क्लोज पॅक वन डायमेन्शनल रोज shows that there are the depression between neighboring square if the second row arranged in such a way that the square is filled in the depression of the first row staggered arrangement result. तर आपल्याला ए हा पहिला रो आणि त्याच्या वर जो आपण सेकंड रो घेतला मित्रांनो तो रो असा दोन रोच्या मध्ये आपण हा वरच्या स्पेअर आपण घेतलेला आहे आणि ही जी अरेंजमेंट आहे याच्यामध्ये पहिल्या रोला आपण म्हणू शकतो की ए टाईप आपण त्याला नाव देणार, दुसऱ्याला आपण बी म्हणू शकतो आणि अशा पद्धतीने आपण त्याला जर अरेंजमेंट केली तर आपल्याला हेक्सागोनल याच्यामध्ये ती अरेंजमेंट आपल्याला मिळत असते. तर याच्यामध्ये आपल्याला सांगेल मित्रांनो इफ द फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए, तर आपण या फर्स्ट रोला आपण काय म्हटलं ए म्हटलं याला. सपोज दिस आर द फर्स्ट रो इज कॉल्ड द ए. ओके, आणि सेकंड रो इज डिफरंट बिगिनिंग डिफरन्स आणि म्हणून त्याला आपण तो वेगळा आहे ए पेक्षा तो वेगळा आहे, त्याची अरेंजमेंट जी आहे ती वेगळी आहे म्हणून त्याला आपण बी टाईप म्हणणार. ओके, अँड थर्ड रो आर प्लेस adjacent द सेकंड स्टॅगर्ड मॅनर आणि त्याच्यामुळे त्याला आपण त्याला नाव देणार थर्ड रोला परत ए, कारण फर्स्ट रो आणि थर्ड रो हे एक्झॅक्टली सेम आहेत, एकमेकांच्या एकाखाली एक बरोबर आहेत आणि म्हणून त्याला आपण ए टाईप म्हणणार. त्याचबरोबर त्याचा जो खालचा जो रो आहे तो सेकंड आणि थर्ड हे एकमेकांच्या वर आहेत, एक्झॅक्टली वर आहेत म्हणून त्याला आपण बी टाईप म्हणणार. ए टाईप दुसरा जो आहे तो बी टाईप, नंतर ए टाईप आणि बी टाईप. म्हणून आपल्याला ही अरेंजमेंट आहे ती आपल्याला ही अरेंजमेंट ए बी या फॉर्ममध्ये आपल्याला मिळत असते आणि म्हणून आपल्याला ही जी अरेंजमेंट आहे टू डायमेन्शनल अरेंजमेंट इज ए बी टाईप. इन दिस अरेंजमेंट एव्हरी स्पेअर टच 6 नेबरिंग स्पेअर. तर मित्रांनो आपण जर पाहिलं तर याच्यामध्ये हा जो एक स्पेअर फॉर एक्झाम्पल हा स्पेअर आपण घेतला, या स्पेअरचा जर आपण विचार केला तर याला नेबरिंग स्पेअर जे टच आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला हा एक आहे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अँड सिक्स नेबरिंग स्पेअर आर टच in the given sphere. That's why the coordination of number of this sphere is 6. The two dimensional coordination number किती असेल मग टू डायमेन्शनल कोऑर्डिनेशन नंबर आपल्याला सांगता येईल तो 6 असेल. टू डायमेन्शनल कोऑर्डिनेशन नंबर here is 6. The regular hexagonal is obtained by joining the center of the 6 closed pair. Hence this types of dimensional close packing is called the hexagonal close packing. आता याला हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग का म्हणायचं मित्रांनो, कारण आपण जर याला हे जे नेबरिंग स्पेअर आहेत त्या नेबरिंग स्पेअरला जर आपण जॉईन केलं, ते सेंटर आपण जर जॉईन केला तर आपल्याला हेक्सागोनल शेप आपल्याला मिळतो आणि म्हणून याला आपण म्हणणार हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. तर मित्रांनो तुम्हाला ते समजलं असेल तर हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग आपण त्याला का म्हणतो आणि हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंगचा कोऑर्डिनेशन नंबर जो आहे तो किती आहे 6 आहे हे आपल्याला त्यामध्ये दिसून येत असतं. फ्रेंड्स, इन क्लोज पॅकिंग इन 3 डायमेन्शन there are the two ways packing. First is a stacking of square close pack layer.
stacking of square close packed layer. This stacking square close packed layer, as shown in the figure, stacking square close packed layer generated the three-dimensional simple cubic structure. Three-dimensional simple cubic structure. Here, second layer over the first layer, exactly above those of the first layer. Subsequently, square close packed layer are placed one above or other in same manner, and in this arrangement, sphere of all layers are perfectly aligned horizontally and vertically. मित्रांनो, याच्यामध्ये सेकंड लेअर हा फर्स्ट लेअरवर आपण एक्झॅक्टली अशा पद्धतीने ठेवला की ते एकमेकांवर एकावर एक अशा बरोबर अरेंजमेंट आपण जर केली तर आपल्याला स्टॅकिंग स्क्वेअर क्लोज पॅक लेअर आपल्याला त्यामध्ये पाहायला मिळतो. याच्यामध्ये आपल्याला एक लक्षात येईल मित्रांनो की ज्यावेळेस स्क्वेअर क्लोज पॅक लेअर जे आहे त्याच्यामध्ये ऑल लेयर्स आर अलाइक, प्रत्येक लेअर हा त्यामध्ये सारखा आपल्याला दिसून येतो. आणि त्याच्यामध्ये आपण समजा फर्स्ट लेअरला आपण ए नाव दिलं, समजा फर्स्ट लेअर, दिस इज द फर्स्ट लेअर ए, ओवर द सेकंड लेअर एक्झॅक्टली सेम, they are the second A type layer, third A layer and fourth A layer, like that. The arrangement of layer is called AAA. The arrangement is type of AAA type in three-dimensional arrangement. AAA type three-dimensional arrangement. This is the stacking square close pack layer. In stacking square close pack layer, we shows the square is formed. Three-dimensional close pack layer is obtained stacking two-dimensional layers one above other. Stacking two-dimensional square close pack layer, the particles in the second layer exactly above those in the first layer. A type patterns is obtained. याच्यामध्ये आपण एक लेयर दुसऱ्या लेयरवर सारखा जर ठेवला आपल्याला ए टाईप पॅटर्न आपल्याला त्यामध्ये दिसून येईल. नेक्स्ट इज अ stacking hexagonal close pack layer. In this case, the two type of arrangement are sphere is possible. याच्यामध्ये आपल्याला दोन प्रकारचे आपल्याला पॉसिबिलिटी आपल्याला सांगता येईल. पहिले AA टाइप and दूसरा ABC type. In AA type, this arrangement is result in hexagonal close pack structure. आपल्याला ह्या अरेंजमेंटमध्ये आपल्याला hexagonal close pack structure आपल्याला सांगता येईल. फॉर एक्झाम्पल metals such as magnesium, zinc. And second type is a ABC type. This arrangement result of cubic close pack layer. This is the hexagonal close pack layer structure, and this is the cubic close pack layer structure. For example, metals such as copper, silver, etc. are metals that obtain this type of close pack structure. The next one is this shows the hexagonal close pack and cubic close pack like that. Void nothing but the vacant space between the constituent particles in close pack structure are called void. तर याच्यामध्ये हे स्पेअर मध्ये जे आपल्याला स्पेस दिसते आहे एक त्याच्यामध्ये वॅकंट स्पेस आपण म्हणू शकतो किंवा पोकळी आपण त्याच्यामध्ये म्हणू शकतो. टेट्राहेड्रल void is surrounded by four spheres
On joining the center of this four pair, a tetrahedron is formed, which encloses that the tetrahedral voids. The overlapping triangular voids from the two layers together form a octahedral voids which is surrounded by six pair This is a octahedral voids surrounded by six pair This is a tetrahedral voids and a tetrahedron and octahedral voids and octahedron. व्हिडिओला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.